സൽഗുണത്തിൻ സന്നിധി ഈ സുഗന്ധ തീരമേ സഗുണ സ്വർഗം നേടുനീ മജ്ലിസുള്ളിൽ കേറുനീ ചേർന്നവർക്കാശ്വാസമായി ചൊല്ലിയോർക്കാവേശമായി കൊണ്ടവർക്കാനന്ദമായി ഈ സുഗന്ധ തീരം വെട്ടമേകി റൂട്ടിലാക്കി വിരുദ് ചൊല്ലി മാരനാക്കി മദത് നൽകി നാരിയാക്കി മജ്ലിസുന്നൂറ് സൽഗുണത്തിൻ സന്നിധി ഈ സുഗന്ധ തീരമേ സഗുണ സ്വർഗം നേടുനീ മജ്ലിസുള്ളിൽ കേറുനീ മഹിമകൾ പറയാൻ പദം ഇല്ല പാരില് ബദർ ശുഹദായിൻ മധുരമല്ലേ മജ്ലിസ് മഹിമകൾ പറയാൻ പദം ഇല്ല പാരില് ബദർ ശുഹദായിൻ മധുരമല്ലേ മജ്ലിസ് മജ്ലിസി സുഗന്ധ തീരം ഈമാനിൻ തെളിമുറ്റം നേത്ര സാന്നിധ്യം സാധു സാദ് ഫൈസി സത്യം മജ്ലിസി സുഗന്ധ തീരം ഈമാനിൻ തെളിമുറ്റം നേത്ര സാന്നിധ്യം സാധു സാദ് ഫൈസി സത്യം സത്യവഴിയായി സ്നേഹനിരയായി സുഗന്ധ തീരം സത്യവഴിയായി സ്നേഹനിരയായി സുഗന്ധ തീരം സൽഗുണത്തിൻ സന്നിധി ഈ സുഗന്ധ തീരമേ സഗുണ സ്വർഗം നേടുനീ മജ്ലിസുള്ളിൽ കേറുനീ അഹദവൻ അല്ലാഹ് തന്നതാണീ ജീവിതം അതബോടെ അവനിൽ ചേരലല്ലേ സാന്ത്വനം അഹദവൻ അല്ലാഹ് തന്നതാണീ ജീവിതം അതബോടെ അവനിൽ ചേരലല്ലേ സാന്ത്വനം നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഒട്ടി നിന്നിടണം പൊട്ടയാവാൻ പാടില്ല മജ്ലിസിൽ ചേരണം വിട്ടു നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഒട്ടി നിന്നിടണം പൊട്ടയാവാൻ പാടില്ല മജ്ലിസിൽ ചേരണം സത്യവഴിയായി സ്നേഹനിരയായി സുഗന്ധ തീരം സത്യവഴിയായി സ്നേഹനിരയായി സുഗന്ധ തീരം സൽഗുണത്തിൻ സന്നിധി ഈ സുഗന്ധ തീരമേ സഗുണ സ്വർഗം നേടുനീ മജ്ലിസുള്ളിൽ കേറുനീ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهاد والصديقين والصالحين. اللهم وإلى حضرات مشايخنا كلهم وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا خصوصا إلى حضرة أجمير فقير ميران ولي الله الكريم قدس الله سره العزيز. اللهم وإلى حضرات أوليائك من مشارق الأرض إلى مغاربها صغير وكبير وذكر وأنثى كلهم أجمعين. اللهم بحقهم وبجاههم وبكراماتهم اللهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا وفرج قلوبنا وعد ديوننا وقض حاجاتنا وارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم بحقهم وبجاههم وبكراماتهم اللهم بارك لنا في تعلمنا وتعليمنا وفي هذا الأمر خاصة يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا شر الظالمين وشر الكاذبين وشر النمامين وشر المغتابين وشر الساحرين وشر الفتانين وشر المتكبرين وشر المفسدين وشر المبتدعين وشر الشياطين وشر كل أهل الشر. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والهداية والتوفيق والوصل والمعرفة والصفاء والكمال. وادفع عنا كل بلاء ومصيبة ومرض وعلة وقحة وشدة وآفة وهلكة ومحنة وبؤس وضيق. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك يا أكرم الأكرمين ويا غافر المذنبين. اللهم أعزنا بعزتك وارفعنا برفعتك واحمنا بحمايتك واغفر لنا بمغفرتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وما توفيقي
إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب الله الله رسول الله الله ارحمنا يا الله الله ربنا رب العالمين ارحمنا يا الله علما وحلما وفهما لنا الله يا رحمن الله حصل مرادنا واقضي حاجاتنا يا حي يا الله വഅലമു ഉമ്മത്ത് സയ്യിദിന മുഹമ്മദ്. പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾ, സുഗന്ധതീരത്തിന്റെ മഹത്തായ ഇൽമിന്റെ സദസ്സിലേക്ക്, ദിക്റിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരിക. അജ്മീർ, അമ്പംകുന്ന് അജ്മീർ നഗറിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. മഹാനായ അമ്പംകുന്ന് അജ്മീർ ഫഖീർ മീറാൻ വലിയുല്ലാഹി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് പരിശുദ്ധമായ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയിന്റെ മഹത്തായ നാമത്തിലാണ് ഈ മജ്ലിസിൽ നാം സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആശിഖായിരുന്ന, അവിടുന്ന് മുരീദായിരുന്ന, അവിടത്തെ പരിശുദ്ധമായ ആത്മീയ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന മഹാനായ മഹത്തായ സന്നിധി അജ്മീർ ദർഗാ ഷരീഫിലാണ്. ആ മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഖാജാ മുഈനുദ്ദീൻ അൽ ചിശ്തി അജ്മീരി തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ നാമം ഓർമ്മ വരുന്ന അജ്മീർ എന്ന പരിശുദ്ധമായ പാവനമായ നാമത്തിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. നാം ശ്രദ്ധിക്കുക, മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അജ്മീർ ഫഖീർ മീറാൻ വലിയുല്ലാഹി ഉപ്പാപ്പയുടെയും രണ്ടുപേരെയും സ്മരിക്കുന്ന മഹത്തായ വേദിയാണ് അമ്പംകുന്ന് അജ്മീർ നഗർ. അൽഹംദുലില്ലാ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നാം സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്ന നഗരി അനുഗ്രഹീതമാണ്. നമ്മൾ അനുഗ്രഹീതമാണ്. ഈ സദസ്സിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹീതരാണ്. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹീതരാക്കട്ടെ, അള്ളാഹു അനുഗ്രഹീതരാക്കട്ടെ. സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഖാജാ മുഈനുദ്ദീൻ അൽ ചിശ്തി അജ്മീരി തങ്ങളുടെ ഹഖ് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സക്കീനത്തും സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അജ്മീർ ഫഖീർ മീറാൻ വലിയുല്ലാഹി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് അവരുടെ ഹഖ് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സമാധാനം തരട്ടെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് സമാധാനം തരട്ടെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തരട്ടെ. അവരുടെ ഹഖ് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു വിജയം നൽകുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നിഖില മേഖലകളിലും ഇസ്സത്തും ഖബൂലിയത്തും റാഹത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും തന്നനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കളുടെ മദദ്, സ്നേഹം, അവരുടെ ഇഷ്ക്, അവരുടെ തണൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലവിധ പ്രയാസങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പൈശാചികമായ ഉപദ്രവങ്ങൾ, ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം തടയിടാൻ വേണ്ടി മഹാനായ മഹാനായ അജ്മീർ ഫഖീർ മീറാൻ വലിയുല്ലാഹി ഉപ്പാപ്പ നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെത്രേ 21 പ്രാവശ്യം അഊദ് ചൊല്ലണമെന്ന്. എല്ലാവരും നമുക്ക് സുഗന്ധതീരത്തിലൂടെ നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൈശാചിക ബാധകളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ, പൈശാചികമായ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ, സിഹർ സംബന്ധമായ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടാൻ, കണ്ണീർ സംബന്ധമായ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നേടാൻ ചൊല്ലൂ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം, 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 21 പ്രാവശ്യം അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ആട്ടപ്പെട്ട പിശാചിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവോട് ഞാൻ അഭയം തേടുന്നു. ഇതാണ് അഊദുവിന്റെ അർത്ഥം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിലേക്ക് കൊടുക്കുക. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത ദിക്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ എല്ലാ സൂറത്തുകളുടെയും ആദ്യത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്ന പവിത്രമായ നാമമാണ് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ 2 പ്രാവശ്യം അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന മഹത്തായ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ആയത്താണ് ബിസ്മി. സൂറത്തല്ല, ആയത്താണ് ബിസ്മി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാരുണ്യവാനായ റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ഓശാരമായി നൽകുന്ന റഹ്മാനിയത്ത്, കാരുണ്യം, ഈ കാരുണ്യത്തെക്കുറിച്ച് നാം ഹൃദയത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ ഈ വസ്തുക്കളെ നാം പറയുമ്പോൾ റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യം നമ്മിലേക്ക് വർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. റബ്ബിന്റെ കൃപകടാക്ഷം നമ്മിലേക്ക് വന്നു ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ ശർറ് പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മൾ നിന്ന് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ പൊരുത്തം നമ്മിൽ വന്നു ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നാം ചെയ്യുന്ന ഏത് കാര്യങ്ങളുടെയും തുടക്കത്തിൽ ബിസ്മി ചൊല്ലണം. എവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു? പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു. എല്ലാ സൂറത്തുകളുടെയും ഫാത്തിഹ സൂറത്തിലാണ് ബിസ്മി ആയത്തെങ്കിലും എല്ലാ സൂറത്തുകളുടെയും ആദ്യത്തിൽ അള്ളാഹു ബിസ്മി കൊണ്ട് തുടങ്ങിയടോ. അള്ളാഹു ബിസ്മി കൊണ്ട് തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു കാര്യം തുടങ്ങുമ്പോഴും ബിസ്മി ചൊല്ലണമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഏത് ബിസ്മി? കാരുണ്യത്തെക്കുറിച്ച്, അള്ളാഹു പ്രപഞ്ചത്തിന് കൊടുത്ത കാരുണ്യത്തെക്കുറിച്ച് 2 പ്രാവശ്യം പരാമർശിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ ആയത്താണ് ബിസ്മി. ആ ബിസ്മിയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തുടക്കം നടക്കേണ്ടത്, പ്രപഞ്ചത്തിലെ കാര്യങ്ങളുടെ തുടക്കം നടക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടക്കം കുറിക്കേണ്ടത്. നമ്മളൊരു ജീവിതത്തിൽ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ബിസ്മി ചൊല്ലണം. ബിസ്മി ചൊല്ലാതെ ഒരു കാര്യം മുഅ്മിനിന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്കറിയാം, ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നാം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന് പറയണം. അഥവാ ബിസ്മി മറന്നാൽ ബിസ്മില്ലാഹി അവ്വലഹു വ ആഖിറഹു എന്ന് പറയണം. ഇതിന്റെ ആദ്യത്തിലും അവസാനത്തിലും അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം കൊണ്ടാണ് എന്നർത്ഥമുള്ള പരിശുദ്ധമായ ബിസ്മില്ലാഹി അവ്വലഹു വ ആഖിറഹു എന്ന മഹത്തായ ഈ വചനം പറയണം. അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരിമാർ, അവർ ഒരു ഭക്ഷണം നമ്മുടെ അടുപ്പത്ത് പാകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ ബിസ്മി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അരിയിടണം, ബിസ്മി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് കൂട്ടാൻ നുറുക്കണം, ബിസ്മി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടവർ വസ്ത്രമലക്കണം, ബിസ്മി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അവരുടെ മക്കളെ കുളിപ്പിക്കണം, ബിസ്മി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അവർ വാതിലുകൾ കതകുകൾ അടക്കണം, ബിസ്മി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അവർ അടിച്ചു വാരണം, ബിസ്മി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അവർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം. ബിസ്മി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത്. നാം അറുക്കുന്ന സമയത്ത് ബിസ്മി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് അറുക്കേണ്ടത്. അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിലാണ് നാം അറുക്കേണ്ടത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ബിസ്മി കൊണ്ട് തുടങ്ങാത്ത കാര്യങ്ങൾ ബറക്കത്തില്ലാത്തതാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കുല്ലു അംരിൻ ദീ ബാലിൻ ലം യുബ്ദഅ ബിസ്മില്ലാഹി ഫഹുവ അബ്തറു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ബിസ്മി കൊണ്ട് തുടങ്ങാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അബ്തറാണടോ എന്ന് ഹബീബുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്താണ് അബ്തർ? മഹാന്മാരായ മുഫസ്സിറുകൾ പറയുന്നു, അബ്തർ എന്നാൽ
ഖലീലുൽ ബറക, ബറക്കത്ത് കുറഞ്ഞതാണ്, ബറക്കത്ത് വിരളമായതാണ്, ബറക്കത്തില്ലാത്തതാണ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം കുറിക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനമാണ് മുഫസ്സിരീങ്ങൾ അബ്തറിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസ്മി കൊണ്ട് തുടങ്ങാത്ത കാര്യങ്ങൾ അത് ബറക്കത്തില്ലാത്തതാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ബറക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവികമായ തൃപ്തിക്ക് വിധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലടോ എന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ സാന്ദർഭികമായി മനസ്സിലാക്കാം. അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയുള്ള, അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം ഉരവിട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്ത അതിന്റെ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കണമെങ്കിൽ ബിസ്മി കൊണ്ട് തുടങ്ങണം ഏത് കാര്യവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹോദരന്മാരായ ആളുകൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബിസ്മി ചൊല്ലണം. ഏതൊരു കാര്യം ചൊല്ലുമ്പോഴും ബിസ്മി ചൊല്ലണം. രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ സകല മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സകല കാര്യങ്ങളിലും ബിസ്മി വേണടോ. ബിസ്മി കൊണ്ട് തുടങ്ങണം. നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച നാഥന്റെ നാമത്തിൽ വായിക്കുക എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആദ്യമായി അവതരിച്ചത് ഹബീബിലേക്ക് വന്ന ആയത്തും അതാണടോ. ഇഖ്റ ബിസ്മി റബ്ബിക്കല്ലദീ ഖലഖ്, നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച നാഥന്റെ നാമത്തിൽ വായിക്കൂ എന്ന് ഹബീബായ നബിയോട് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ആദ്യ വചനം വന്നത് തന്നെ ബിസ്മി ചൊല്ലണമെന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസ്മിയില്ലാത്ത ജീവിതം മനുഷ്യനില്ല, ബിസ്മിയില്ലാത്ത ചലനം പ്രപഞ്ചത്തിനില്ല, ബിസ്മി ചൊല്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും ഒന്നിനുമില്ല. എല്ലാവിധ ഗോളങ്ങളും ചലിക്കുന്നത് ബിസ്മി കൊണ്ടാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിലാണ്, അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ്. എല്ലാ പറവകളുടെയും കരച്ചിലുകളിലുണ്ട്, എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ചലനശക്തികളിലുണ്ട്, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ശബ്ദങ്ങളിലുണ്ട്, എല്ലാത്തിലും അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം പ്രപഞ്ചം നിറയെ നിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ബിസ്മി വളരെ മഹത്താണ്. മാത്രമല്ല ഇന്നലെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബിസ്മിയിൽ നിന്ന് 4 നദികൾ ഒഴുകുന്നുണ്ടെന്ന്, സ്വർഗത്തിലെ നദികൾ ഒഴുകുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അതാണ് ബിസ്മി. ബിസ്മി കൊണ്ട് നാം ചൊല്ലണം. ബിസ്മി ദിക്റാണ്, ബിസ്മി ഖുർആനാണ്, ബിസ്മി സകല പ്രവാചകന്മാരും ചൊല്ലിയതാണ്, ബിസ്മി മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെ അദ്കാറുകളിൽ പെട്ടതാണ്. ചൊല്ലൂ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം, 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 ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. മൂന്നാമതായി നാം ചൊല്ലുന്ന ദിക്ർ അൽഹംദുലില്ലയാണ്. ഇന്നലെ സൂചിപ്പിച്ച് പ്രപഞ്ചം മുഴുക്കെ അൽഹംദുലില്ലയാണ്. എല്ലാ നിഅമത്തുകളുടെയും നിഅമത്തുകൾ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത്, നിഅമത്തുകൾ നാം കാണുന്ന സമയത്ത് അൽഹംദുലില്ല വരണം, ശുക്ർ വരണം. ശുക്ർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നിഅമത്തുകൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മുടെ നിഅമത്തുകൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ നിഅമത്ത് വർദ്ധിക്കാൻ നമ്മൾ അൽഹംദുലില്ല പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞാൻ പല സഹോദരന്മാരോടും പറയാറുണ്ട്, ചില സഹോദരിമാരോട് പറയാനുണ്ട്. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നേടിയെടുക്കാൻ ചില കുറുക്കു വഴികൾ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് നിഅമത്തുകൾക്ക് ശുക്ർ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു നിഅമത്ത് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, വർദ്ധിപ്പിച്ചു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അള്ളാഹു ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അള്ളാഹു ഒരു കാര്യം തരുമ്പോ പടച്ചോനെ ഇത് തന്നു റബ്ബേ അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് റബ്ബിനോട് പറയുന്നത് അള്ളാഹുന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അള്ളാഹുന് ഭയങ്കര പ്രിയമാണ് ഈ കാര്യമൊക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു തന്ന നിഅമത്തുകൾക്ക് റബ്ബേ നിനക്ക് അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും അള്ളാഹു തആല വർദ്ധിപ്പിച്ച് നമ്മിലേക്ക് നിഅമത്തുകളുടെ കൂമ്പാരം നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അൽഹംദുലില്ലാ എപ്പോഴും പറയണം, പ്രിയപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മുടെ മനോഹരമായ വീട് നമ്മൾ പ്രസവിച്ചു വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതല്ല, അള്ളാഹു പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി സംവിധാനിച്ചതാണത്. പറയടോ വീട് കാണുമ്പോ അൽഹംദുലില്ലാ, അൽഹംദുലില്ലാ, അള്ളാഹു എനിക്ക് വീട് തന്നു അൽഹംദുലില്ലാ, ഇത് എന്റെ വീടല്ല അൽഹംദുലില്ലാ. എന്റെ വീട് കണ്ടുകൊണ്ട് അഹങ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യ, നിനക്ക് നിന്റെ നിഅമത്ത് അത് അള്ളാഹു എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ നിനക്ക് പിന്നെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും വീട്? അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയണം വീട് പടച്ച റബ്ബേ ഇത് എന്റേതല്ല റബ്ബേ, നീ തന്ന അനുഗ്രഹമാണ് അൽഹംദുലില്ലാ
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വീട്ടിൽ നിഅമത്തുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നീ നല്ല ഓടിക്കുന്ന വാഹനം നീ കൊണ്ടുവന്നതല്ല, അത് അള്ളാഹു ഇവിടെ സംവിധാനിച്ചതാണ്. നീ പറയണം, അള്ളാഹുവേ നീ എനിക്ക് വാഹനം തന്നു, അൽഹംദുലില്ലാ, ഇത് എന്റേതല്ല റബ്ബേ, അൽഹംദുലില്ലാ. വീട് തന്നാൽ തറ, നമ്മൾ വീടിന് പണിയൊരുക്കുന്ന സമയത്ത് തറയിടാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകിയാൽ ആ തറയിൽ പോയി പറയണം, അൽഹംദുലില്ലാ റബ്ബേ, എനിക്ക് നീ വീടിന് തറ തന്നു. അള്ളാഹു തല ബാക്കി ചുമര് തരും, ബാക്കി വീടിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരും. ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന്, ഒരു മുതലാളിയിൽ നിന്ന് അവന്റെ തൊഴിലാളി നേടിയെടുക്കാൻ അവന്റെ യജമാനനെ, അവന്റെ മുതലാളിയെ പ്രശംസിച്ചാൽ അവന് ഇഷ്ടമാണ്. ഇഷ്ടമാകുമ്പോൾ പലതും നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതൊരു സത്യമാണ്. ഇത് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ നിഅമത്തുകളെ അവന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ നിഅമത്തുകൾ നമ്മിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ നിഅമത്തുകൾ നമ്മിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. തീർച്ചയാണ്, അതിലൊരു സംശയവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ആ കാര്യം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിലേക്കൊന്നും നാം പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദിക്റിലേക്ക് നാം പോകുന്നു. ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം ഭൂമിയിലേക്ക് ജീവൻ ലഭിച്ച സമയത്ത് ആദ്യമായി തുമ്മിക്കൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എണീറ്റിരുന്ന ചരിത്രം നമുക്കറിയാം. മനുഷ്യനാദ്യമായി ഉച്ചരിച്ച വചനം അൽഹംദുലില്ലയാണ്. ചൊല്ലൂ, അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. നമുക്ക് നിഅമത്തുകൾ തന്ന അള്ളാഹു തന്ന നിഅമത്തുകൾ, കോടാനുകോടി നിഅമത്തുകളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ചൊല്ലണം, അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ, 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 അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അടുത്ത ദിക്ർ, ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം. ശരിയായ മാർഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ചേർക്കണമേ. ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം, 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 ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം. യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം, യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം ബിറഹ്മതിക അസ്തഗീസ്, 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 യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം ബിറഹ്മതിക അസ്തഗീസ്. ചൊല്ലൂ, യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം ബിറഹ്മതിക അസ്തഗീസ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ലൈവിൽ വരാൻ പലർക്കും സമയപ്രശ്നം കൊണ്ട് വരാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സമയമാണ് നമ്മൾ ലൈവ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളതെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചൊല്ലണം. നിങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് തരണ്ട. നിങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ദിക്റുകൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് നടക്കണം. അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ കാരണക്കാരനായ എനിക്ക് എന്നെ അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു തരുമടോ എനിക്ക് നിയമത്ത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഇത് എപ്പോൾ ലൈവിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഈ ദിക്റുകൾ കൂടെ ചൊല്ലണം. ഇത് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ വന്നതാണ്. ഞാൻ ചൊല്ലുന്ന ദിക്റുകൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലുള്ളതാണ്, തിരു ഹദീസിലുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും ദിക്റുകളോ കേട്ടതോ മറ്റേതും എന്തെങ്കിലും പല രീതിയിൽ പല കടലാസുകളിൽ നിന്ന് കണ്ടതോ വാട്സാപ്പിൽ നിന്ന് കണ്ടതോ ഒന്നും അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെല്ലണം, വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം ബിറഹ്മതിക അസ്തഗീസ്, യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം ബിറഹ്മതിക അസ്തഗീസ്, യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം ബിറഹ്മതിക അസ്തഗീസ്, യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം ബിറഹ്മതിക അസ്തഗീസ്. നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോവാൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുൽ അദീമുൽ ഹലീം, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു റബ്ബുൽ അർശിൽ അദീം, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു റബ്ബുസ് സമാവാതി വറബ്ബുൽ അർദി വറബ്ബുൽ അർശിൽ കരീം. അഊദു ബികലിമാത്തില്ലാഹി തമ്മാതി മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ്, അഊദു ബികലിമാത്തില്ലാഹി തമ്മാതി മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ്,
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ഹബീബായ നബിയോട് നമുക്ക് സലാം പറഞ്ഞ് സുഗന്ധതീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവാം. വരൂ, ഹബീബായ നബിയോട് സലാം പറയാം. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خليل الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا من اختاره الله يا من اختاره الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا من اختاره الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا من زينه الله يا من زينه الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا من زينه الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا من شرفه الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا من شرفه الله يا من شرفه الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا من كرمه الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا من كرمه الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا من عظمه الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا من عظمه الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين يا سيد المرسلين يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാം ചൊല്ലിയ ഈ സ്വലാത്തിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? ദോഷികൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നവരെ, അങ്ങ് എന്റെ നേതാവായവരെ, അങ്ങയുടെ മേൽ അല്ലാഹുവിന്റെ രക്ഷയുണ്ടാവട്ടെ, അങ്ങയുടെ മേൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഗുണമുണ്ടാവട്ടെ. അതാണ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ ശഫീഅൽ മുദ്നിബീൻ. നമ്മളൊക്കെ ദോഷികളാണ്, ദോഷങ്ങളുടെ കൂമ്പാരവുമായി കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാണ്. അള്ളാഹു നമുക്ക് പൊറുത്തു തരട്ടെ, നമ്മുടെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുത്തു തരട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, നമ്മുടെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുത്തു തരട്ടെ. ഒരു ദിവസം നാം പറഞ്ഞു കൂട്ടുന്ന ഗീബത്ത് നമീമത്തുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം,
വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. നമ്മളിവിടെ അടിപിടി കച്ചറ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതായിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്ന തെറ്റായ ചിന്തകളുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ പരസ്പരം ഏഷന് പറയുന്ന വാക്കുകളുണ്ടല്ലോ, ഒരാളില്ലാത്ത സമയത്ത് അയാൾ തടിമാടനാണെന്ന് പറയൽ പോലും അത് ഉള്ളതാണെങ്കിലും ഗീബത്താനടി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം, ഒരാൾ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അയാളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഗീബത്തായി വരികയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പല രീതിയിൽ നമീമത്ത് പറയാറുണ്ട്. ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അത് കളവായി മാറും, ഉള്ളതാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഗീബത്തോ നമീമത്തോ ആയി മാറും. ഒരാളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം പറയരുതേ. നമ്മുടെ നാവിന്റെ ദോഷമാണ്, നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുടെ അശ്ലീലതയാണ്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ദൗർബല്യമാണ്. എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാവുകളെ സൂക്ഷിക്കണം. അതാണ് അൽ മുസ്ലിമു മൻ സലിമൽ മുസ്ലിമൂന മിൻ ലിസാനിഹി വയദിഹി വന്നാസി അജ്മഈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹദീസിന്റെ ആ സാരം അതിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സമയം ഇല്ല, സമയത്തിന്റെ വിരളത കൊണ്ട് ആ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നാം ഇപ്പൊ തൽക്കാലം കടന്നു ചെല്ലുന്നില്ല. അതാണ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദീ യാ ശഫീഅൽ മുദ്നിബീൻ. ദോഷങ്ങളുടെ ശുപാർശകരെ, ദോഷികളുടെ ശുപാർശകരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നമുക്ക് ദോഷികളായ നമുക്കും ശുപാർശ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. യാ റസൂലല്ലാഹ് ഖുദ് ബിയദി ഖല്ലത്തി ഹീലത്തി അദ്രിക്നി മുറാദി യാ ഹബീബല്ലാഹ്. മജ്ലിസ് നൂറിന്റെ അവസാനത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ദാഹം മൗതത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്കളാൽ തുണറബ്ബനാ മസ്ഊദുഹും വൽ ആസിമു ആബുൽ ഹംസത സാലിമു മാലികുനാ വൽ ആസിമു അൻ കുല്ലിഹിം റിദ്വാനുല്ലാഹ്. ദാഹം മൗതത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്കളാൽ തുണറബ്ബനാ. നുഅ്മാനു സുഫ്യാനുല്ലന നുഅ്മാനു അജ്ലാനു സിന നുഹുമുൻ നുഐമാനു സന നുഅ്മാനു മഅനുൻ അബ്ദുല്ലാഹ്. ദാഹം മൗതത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്കളാൽ തുണറബ്ബനാ. മരണസമയത്ത് ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞ് നാം കിടക്കുന്ന സമയത്ത്, ദാഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇബ്ലീസ് വെള്ളപ്പാത്രവുമായി കൊണ്ടുവരുന്നു നമ്മുടെ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി. അതിൽ നിന്ന് മോചനമായി ബദരീങ്ങളെ തവസ്സുലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ജവാബാണ് ദാഹം മൗതത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈൻ അവനെ ആട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണറബ്ബന. ബദരീങ്ങളെ കൊണ്ട് തുണ കൊണ്ട റബ്ബേ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ മഹത്തായ ജവാബാണ്. നുഅ്മാനു നുഅ്മാനു സഅലബതുൻ സിനനുൽ അംരി അംതറതുല്ലന നുഅ്മാനു ഇത്ബാനുല്ലന അൻ കുല്ലിഹിം റിദ്വാനുല്ലാഹ്. ദാഹം മൗതത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്കളാൽ തുണറബ്ബനാ. വഹബും വഅബ്ബാദുൻ സവാ ദു അബ്ദുറഹ്മാനിൻ ദവാ വൽ ആസിമുൽ ആമീറു വഇദുനാ വസൈദുൻ അബ്ദുല്ലാഹ്. ദാഹം മൗതത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്കളാൽ തുണറബ്ബനാ. ഹുബൈലു ഉസ്മാനു വഹിലാലു വഅബ്ദു റബ്ബിഹി
هودا عبيد ثم هلال معاذ അബ്ദുല്ലാ ദാഹം മൗതത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദിരീങ്കളാൽ തുണറബ്ബന ഹാദിൻ അബൂ ത്വൽഹാഹി തഹിബാതം വസാബി തുംബഹി ഹാദാ തമാമു മുൻതഹി അൻ കുല്ലിഹിം റിദ്വാനുല്ലാഹ് ദാഹം മൗതത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദിരീങ്കളാൽ തുണറബ്ബന ലാ റബ്ബ സിവാക അല മിൻ കുല്ലി ആഫാത്തിൻ ബല ലാ തീ മുസീബാത്തിൻ ഗല അൻത ഹിമിയന്നി യാ അല്ലാഹ് ദാഹം മൗതത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദിരീങ്കളാൽ തുണറബ്ബന യസ്സിർ സകറാത്തില്ലിയ തൂമീതു ദീനൽ മുൻജിയ യാ മൻ ദുഇ യാ മൻ ബഖീഅൻ ഹാവിയ ദീനി ദവാമൻ യാ അല്ലാഹ് ദാഹം മൗതത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദിരീങ്കളാൽ തുണറബ്ബന യാ മൻ ദുഈനി ളാമിയ സിത്തീന തമ്മത് സ്വല്ലിയ യൗമൻ തുജല്ലിൽ മുൻജിയ ആമീന സല്ലിം യാ അല്ലാഹ് ദാഹം മൗതത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദിരീങ്കളാൽ തുണറബ്ബന ഇലാഹി എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് ചൊല്ലുക ഇലാഹി അന്ത മഖ്സൂദി വരിദാക മത്ലൂബി ഇലാഹി അന്ത മഖ്സൂദി വരിദാക മത്ലൂബി ഇലാഹി അന്ത മഖ്സൂദി വരിദാക മത്ലൂബി اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നു ബദിരീങ്ങളെ തവസ്സുലാക്കിക്കൊണ്ട് ബദിരീങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ നാമങ്ങൾ ഉരവിട്ട അനുഗ്രഹീതമായ സദസ്സിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ചൊല്ലൂ, അല്ലാഹുവിലേക്ക് കൈ ഉയർത്താം. അല്ലാഹുമ്മ ഖദി ഹാജാതിനാ യാ ഖാദിയൽ ഹാജാത്ത്. അല്ലാഹുമ്മ ശ്ഫി അംറാദനാ. നമ്മൾ പലരും രോഗികളാണ്, പലവിധ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്യാൻസർ അറ്റാക്ക് പോലത്തെ മാരകമായ പിടിപെട്ട ആളുകളുണ്ട്. അള്ളാഹു അത് ശിഫയാക്കുമാറാവട്ടെ. നമുക്ക് അതില്ലാത്തവർക്ക് അള്ളാഹു ആ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന്, രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷ നൽകുമാറാവട്ടെ. അതിന് നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സുഗന്ധ തീരത്തിന്റെ ബദരീങ്ങളെ നാമങ്ങൾ ഉരവിടുന്ന മഹത്തായ ഈ സദസ്സ് കാരണമാകട്ടെ. അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമുക്ക് ചോദിക്കാം, കൈ ഉയർത്താം. اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض. اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض. اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض. اللهم ادفع بلياتنا يا دافع البليات.
പരീക്ഷണങ്ങളെ തടയുന്നവരെ, ഞങ്ങളുടെ പരീക്ഷണങ്ങളെ നീ തടയണമേ. അതാണ് അല്ലാഹുമ്മദ്ഫഅ ബലിയാതിനാ യാ ദാഫിഅൽ ബലിയാത്. അല്ലാഹുമ്മദ്ഫഅ മുസീബാതിനാ യാ ദാഫിഅൽ മുസീബാത്ത്. മുസീബത്തുകൾ, പ്രയാസങ്ങളെ തടയുന്നവനെ, നീ ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളെ നീ തടയണമേ. അതാണ് അല്ലാഹുമ്മദ്ഫഅ മുസീബാതിനാ യാ ദാഫിഅൽ മുസീബാത്ത്. സല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ബറക്കത്തിന് അധിക മനോഹരത്തിൽ നിന്ന് 2 ബൈത്ത് നമുക്ക് പാടാം. ചൊല്ലൂ. അധിക മനോഹര നൂറുള്ള അഹ്മദ് നബിയിൽ സല്ലല്ലാഹ് അഗതിദയാലു ഹബീബുള്ള ആമന്നാ ബി റസൂലില്ലാഹ്. അധിക ബദറിലുമേറിയ വന്നൂറേ, ബർദകും നബികൾ സീറേ, ബർക്കത്ത് നിറഞ്ഞ ഷഫീയോരേ, ആമന്നാ ബി റസൂലില്ലാഹ് ഹസ്ബി റബ്ബി ജല്ലല്ലാഹ് മാ ഫീ ഖൽബി ഗൈറുല്ലാഹ് നൂറ് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. താജുൽ അത്ഖിയാ നബിയേ, തൗറാത്തും പുകണ്ടേ നബിയേ, തങ്കമലൈ ത്യജിച്ചേ നബിയേ, ആമന്നാ ബി റസൂലില്ലാഹ്. അവരെ മനാമിൽ കാട്ടല്ലാഹ്, അവരെ ഉണർവിൽ കാട്ടല്ലാഹ്. ഹസ്ബി റബ്ബി ജല്ലല്ലാഹ് മാ ഫീ ഖൽബി ഗൈറുല്ലാഹ് നൂറ് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ, സുഗന്ധതീരം എന്ന പ്രോഗ്രാം ഈ ചാനലിലൂടെ നാം സംപ്രേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി, മാസം തികഞ്ഞില്ല. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇതിൻ്റെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ എത്തിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇതിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ പരസ്പരം നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് കൈമാറിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സദസ്സിനെ, ഈ ബദരീങ്ങളുടെ സദസ്സിനെ, അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, എൻ്റെ സദസ്സല്ല, ബദരീങ്ങളുടെ സദസ്സിനെ ധന്യമാക്കാൻ, ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിക്കാനുള്ള അവസരം നാം ഉണ്ടാക്കുക. അതിനൊരു കാരണക്കാരൻ നാം ആവുക എന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്, നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് അനുഗ്രഹീതമായ വേദിയാണ്. നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ മഹാനായ അമ്പംകുന്ന് അജ്മീർ ഫഖീർ മീറാൻ വലിയുല്ലാഹി ഉപ്പാപ്പയെ സ്മരിക്കുന്ന അമ്പംകുന്നിനെയും അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ഹൃദയത്തിൽ താലോലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദിന്റെ ഫഖീറാണല്ലോ അമ്പംകുന്ന് വീരാൻ വലിയുല്ലാഹി ഉപ്പാപ്പ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് അവർകൾ. 2 പേരുടെയും നാമത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ നഗരി ഉള്ളത്. വളരെ അനുഗ്രഹീതമാണ്. ചില നഗരികൾ, ചില നാമങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ വാക്കുകൾ കുറവാണെങ്കിലും വിശാലമായ അർത്ഥതലമുണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ സുഗന്ധതീരം നോക്കൂ. സുഗന്ധതീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വാദി ബദറാണ് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബദരീങ്ങളുടെ സുഗന്ധം ലഭിക്കുന്ന ഒരു തീരം. അതേതാണ്? വാദി ബദർ താഴ്വരയാണ്. അതാണ്. ഞാൻ ആ ബദറിൽ പോയ സമയത്ത് ആ ബദറിന്റെ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു അവസ്ഥ അനുഭവിച്ചവരാണ്. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ബദരീങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കാരണം അവര് ബദരീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധമായ ദീന് നമ്മുടെ കൈകളിലെത്താൻ കാരണക്കാരനായി
കാരണക്കാരായി അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചു വരണം. അതുകൊണ്ട് ആ ബദരീങ്ങളുടെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ദീനിൽ തങ്കലിപികളാൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കപ്പെട്ട മഹത്തായ സത്യമാണത്. ആ സത്യത്തെ നമുക്ക് വിസ്മരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ആ സത്യത്തെ പറയപ്പെടാത്ത ഒരു ദീൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനായ ഹബീബുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ബദരീങ്ങളില്ലാതെ എന്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ? ബദരീങ്ങളില്ലാത്ത ദീനാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി ഇല്ലാത്ത ദീനായിരിക്കണം. കാരണം ബദരീങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തവർ ഹബീബുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ്. ബദരീങ്ങളാണ് പലർക്കും പ്രശ്നമുള്ളത്. ബദരീങ്ങളെ പറയാൻ പാടില്ല, ബദരീങ്ങളുടെ മൗലീദ് ഓതാൻ പാടില്ല. ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ വികലമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സാന്ദർഭികമായി നമുക്ക് എന്താണ് തൗഹീദ്, എന്താണ് ശിർക്ക്, എന്താണ് നമുക്ക് ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സാന്ദർഭികമായി നമ്മുടെ ചർച്ചകളിൽ നമുക്ക് വരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. തൗഹീദിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നവർ കുഫ്രിയത്താണ് വാദിക്കുന്നത് എന്നുള്ള സത്യം നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി പറയപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന, വളരെ ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ ചിന്തയിൽ പോലും ആ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സുഗന്ധ തീരം എന്നുള്ളത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പോരാട്ട ഭൂമിയായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനാണ് ഈ സുഗന്ധ തീരത്തിന്റെ ഈ മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനമെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. അഹ്ലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്ത്, അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ. കേരളത്തിലെ സുന്നികളുടെ കൈകളിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ദീനുള്ളത്. കാരണം അവർ ബദരീങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ബദരീങ്ങൾ അന്ന് ബദറിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ദീൻ നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെ ബദരീങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്നവർ ബദരീങ്ങളെ പറയാൻ പാടില്ല, അവരുടെ മദ്ഹ് പറയാൻ പാടില്ല, അവരുടെ അപദാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ പാടില്ല, അവർക്ക് വേണ്ടി അന്നദാനം നടത്താൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇവരുടെ കൈകളിൽ അബൂജാഹിലിന്റെ ദീനായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മിതബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യഥാർത്ഥമായ ദീൻ കേരളത്തിൽ സുന്നികളുടെ കൈവശമാണെന്ന് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കും. തെളിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല, തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സത്യമാണ്. അള്ളാഹു ഈ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പോവാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ദുആഇനെ നീ സ്വീകരിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ലൈവായി കാണുന്നവരും അല്ലാത്തവരും ഈ സുഗന്ധ തീരത്തിന്റെ പ്രചാരകരാവുക. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യം, ഭൗതികമായ ലക്ഷ്യം ഇതിലില്ല. ഇതിൽ ബദരീങ്ങളെ തവസ്സുലാക്കിക്കൊണ്ട് ഹബീബായ നബിക്ക് സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാന്മാരിലൂടെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമുക്ക് അടുക്കുക. വബ്തഗൂ ഇലൈഹിൽ വസീല എന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ആ അർത്ഥതലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന തീരമാണ് സുഗന്ധ തീരം. വരൂ സുഗന്ധ തീരത്തിലേക്ക് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനുകളെ. ഇതിന്റെ സന്ദേശവാഹകരാവാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈ സമയത്ത് ബദരീങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളോട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ബദരീങ്ങളുടെ ഹഖ് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ സദസ്സിനെ അള്ളാഹു പരിശുദ്ധരായ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് ഒരു മഹത്തായ അനുഗ്രഹമായി ഇത് വളർത്തുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ദുആ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മുറാദുകൾ വളരെ ഇഖ്ലാസോടുകൂടി നാം അള്ളാഹുലേക്ക് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുലേക്ക് കൊടുക്കണം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ്. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في الله والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الولا نور الهدى كهف الوراء مصباح الظلم جميل شيم شفيع الظلم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعاشقين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين سراج السالكين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. റഹമുറഹീമായ അള്ളാഹുവേ, ഈ മജ്ലിസിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവരുടെ ഹലാലായ മുറാദുകളെ നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. ഏറ്റവും ആദ്യമായി ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ മജ്ലിസുന്നൂറിൽ ചൊല്ലിയ പോലെ മരണസമയത്ത് പിശാച് വെള്ളപ്പാത്രവുമായി കൊണ്ട് വന്ന് തരുമ്പോ അത് വാങ്ങി കുടിക്കേണ്ട ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്ക് ബദരീങ്ങളെ ഹഖ്ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് വരരുതേ അല്ലാ. അർഹമുറഹീമായ അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങൾ പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്, ഈമാൻ ശക്തരല്ല, ഈമാൻ വളരെ ദൗർബല്യമുള്ളവരാണ്, ഈമാനികമായി ദൗർബല്യമുള്ളവരാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഈമാൻ ശക്തിപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാ. അൽ ഈമാനു യസീദു വയൻഖുസു എന്നാണ്. അള്ളാഹുവേ, ഈമാൻ കുറയും കൂടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈമാൻ ശക്തമാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്തിഖാമത്ത് തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് തുമഅനീനത്ത് തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് ഫത്ഹ് തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് സുറൂർ തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഈമാനികമായ ചൈതന്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ സുഗന്ധ തീരത്തിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വരുന്നവരും വരാത്തവരുമായ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഈ സുഗന്ധ തീരത്തിന്റെ തണൽ നൽകണേ അല്ലാ. അർഹമുറഹീമായ അല്ലാഹുവേ, സഹോദരിമാരായ പലരും ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട്. ഒരുപാട് നാടിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്ന് മസ്ജിദുൽ ഹറമിൽ നിന്ന് പോലും ഒരാൾ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത്, എൻ്റെ ഒരു പരിചയക്കാരൻ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ പരിശുദ്ധ ഭവനത്തിലുള്ള അവർക്ക് വളരെ മഖ്ബൂലും മബ്രൂറുമായ ഉംറ ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ തന്നെ സിയാറത്തുകൾ നടത്താൻ, പുണ്യ ഹബീബിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സലാം പറയാൻ തൗഫീഖ് നൽകണയല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണയല്ലാ. ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകണയല്ലാ. ഹബീബായ നബിയുടെ പരിശുദ്ധമായ ഹദറത്തിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് സലാമുകളുണ്ട്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ് ഖുദ് ബിയദി ഖല്ലത്തി ഹീലത്തി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹബീബായ നബിയുടെ മുന്നിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നബിയോട് പൊറുക്കലിനെ തേടാൻ ഇർതകബ്തു അലൽ ഖതാ ഗൈറ ഹസ്രിൻ വഅദദ് ലക അശ്കൂ ഫീഹി യാ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബി. ഹബീബായ നബിയുടെ മുന്നിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് സഹാബത്ത് പാപം പൊറുക്കാൻ വേണ്ടി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ ഹദീസിൽ നിന്ന് ഇഖ്തിബാസായിട്ട് എഴുതപ്പെട്ട പരിശുദ്ധമായ ഹബീബായ നബിയുടെ മൗലീദ് വചനങ്ങളാണ്, കാവ്യമാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നിഷേധിക്കുന്നവർ പരിശുദ്ധ ഹദീസിനെയാണ് നിഷേധിക്കുന്നത്, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനെയാണ് എതിർക്കുന്നത്, ഹബീബായ നബിയുടെ പരിശുദ്ധമായ പാതയെയാണ് എതിർക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അല്ലാഹു ബിദ്അത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമെന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മളെ മനുഷ്യനായി സൃഷ്ടിച്ചു. നോക്കണം, മനുഷ്യനായി സൃഷ്ടിച്ച് പല രീതിയിലുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ സുന്നികളായി നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തന്നു മക്കളെ. അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈമാൻ ശക്തമാക്കി തരട്ടെ. നമ്മുടെ മക്കളെയും നമ്മുടെ എല്ലാ ആളുകളെയും അഹ്ലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തട്ടെ. അല്ലാഹുമ്മ സബ്ബിത് ഖുലൂബനാ തഹത ഖദമി മശായിഖിനാ അലാ അഹ്ലി സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, സഹോദരിമാർ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അവരുടെ രോഗങ്ങളെ, അവരുടെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. എന്ത് പ്രയാസമാണെങ്കിലും നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മജ്ലിസുന്നൂറിൽ സ്ഥിരമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളും ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ വീട്ടിൽ പറയപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത പല രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട്, പല പ്രയാസങ്ങളെ കൊണ്ട്, മക്കളുടെ പ്രയാസം, അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവിൻ്റെ, അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യയുടെ, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മറ്റു അവരുടെ അയൽവക്കങ്ങളുടെ, അതുപോലെ തന്നെ ഗൾഫിലുള്ള വിദേശത്തുള്ള സഹോദരന്മാരുടെ എല്ലാവരുടെയും പലരുടെയും പ്രയാസങ്ങളെ കൊണ്ട് ഹൃദയങ്ങൾ വിതുമ്പുന്ന, വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന ഹൃദയങ്ങളുണ്ട്. അല്ലാ, ബദരീങ്ങളെ ഹഖ്ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മുർ റഹീമായ അല്ലാഹുവേ, ഈ മജ്ലിസിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഈ സുഗന്ധ തീരത്തിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ബദരീങ്ങളുടെ സുഗന്ധം വർഷിക്കണേ അല്ലാ.
റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഖാജ മുഈനുദ്ദീൻ ചിശ്തി അജ്മീരി തങ്ങളുടെ പവിത്രമായ തിരുനോട്ടമുള്ള തണലുള്ള മജ്ലിസാക്കണേ അല്ലാ. അതുപോലെ തന്നെ അജ്മീർ ഫക്കീർ അമ്പങ്ങുന്ന് അജ്മീർ ഫക്കീർ മീറാൻ വലിയുല്ലാഹി ഉപ്പാപ്പയുടെ പരിശുദ്ധമായ പ്രകാശ വലയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ്, ആ മഹലിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാ, ആ മഹാനവറുകളുടെ പരിശുദ്ധമായ നൂറാനിയത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പ്രകാശപൂരിതമാക്കണേ അല്ലാ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾ, സുഗന്ധതീരത്തിന്റെ ലിങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഉണർത്തുന്നു. പ്രത്യേകമായ ഭൗതിക ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മളെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അവരുടെ ഈമാൻ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു വേദി നമ്മളാൽ ഒരുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.